बीजेपी ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। शुरुआत इत्थों ही करन जा रहे हैं। बाई इलैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस समय खूब सियासी अखाड़ा मंगदा होया नजर आ रहा है और दिन की 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ खबर जिस दे नाल शुरुआत कर रहे हैं और जुड़ी हुई है बैंस भरावां दे नाल। बैंस भरावां दे बीजेपी दे विच शामिल होण दी चर्चावां दे विचाले तुहानूं दस दईए कि बैंस भरावां ने जलंधर ਜ਼ਿਮਨੀ चोण दे विच बिना शर्त समर्थन बीजेपी ਨੂੰ देण दा ऐलान कर दिता है। यानी कि बाई इलैक्शन दे विच चोण प्रचार या फिर जिहड़े उन्हां दे समर्थक ने वो बीजेपी वाले पासे खड़े हुए नजर आउणगे। सिमरजीत सिंह बैंस ते बलविंदर सिंह बैंस साबका विधायक ने और लुधियाना के इलाके दे विच खास तौर ते इन्हां दा चंगा आधार कहा जांदा है। बैंस भरावां दे वल्लों बीजेपी नूं समर्थन दिता गया। जलंधर ਜ਼ਿਮਨੀ चोण दे लई समर्थन दिता बैंस भरावां ने। हालांकि बीजेपी दे विच शामिल होण दीआं ही चर्चावां सी बैंस भरावां दीआं, पर फिलहाल जो जानकारी सामने आई तो उन्होंने कहा कि असीं समर्थन बीजेपी नूं दे रहे हां, मेरे तक बीजेपी ने पहुंच नहीं की, मैं बिना शर्त समर्थन दिता है। यह भी बैंस ब्रदर्स के वल्लों कहा गया। सिमरजीत सिंह बैंस की स्टेटमेंट सामने आई है। काबिले गौर है कि सिमरजीत सिंह बैंस ते उन्होंने भरा बलविंदर सिंह बैंस दोवां दे वल्लों जिहड़ी पार्टी बनाई गई है लोक इंसाफ पार्टी है और लोक इंसाफ पार्टी के मुखी ने सिमरजीत सिंह बैंस दोवें भरा लुधियाना तो विधायक रह चुके हैं। काबिले गौर भी है कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ बैंस ਭਰਾਵਾਂ ने ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ बीजेपी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ बीजेपी ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ कि 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ बैंस बीजेपी ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी कैंडिडेट अटवाल साहब की सपोर्ट कर और सपोर्ट राजनीतिक नहीं हैगी। ये ना समझो कि असं कोई राजनीति करने वास्ते आए। मेरे दोस्त जानते सी ग्रास रूटर है। राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ बीजेपी, मेरे दोस्त बैठे हैं बीजेपी से, मैनू किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं खुद पत्रकार दोस्तों को यह गल कही कि असी मतदान पेटी के गर्भ के विचों पैदा हुए लैजिस्लेचर हैं। यह कदे नहीं हो सकता कि असी उस चोण प्रक्रिया दे विच देश के राष्ट्रपति की चोण प्रक्रिया दे विच पार्टिसिपेट ना करिए। यह नहीं हो सकता। असी पार्टिसिपेट भी करांगे ते ये गल वोट तो पहला मीडिया नाल सांझी करके कि दलित नूं श्री रामनाथ कोविंद, मैं उन्होंने गूगल के उत्ते हिस्टरी पढ़ी कि मैं अपने सारे दोस्तों नाल सांझी करके असीं वोट उन्होंने कास्ट की। तुसीं दोस्तों ने बड़े सवाल, बड़िया खबरां, बड़िया स्टोरियां की बैंस बीजेपी से जा रहा। दोस्तों दिलों दिलों चोरी रस्ता जे देश के अंदर अज गिणोगे ना कि केडर वेस्ट पार्टी जिहड़ी है ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ बैंस कह रहे हैं कि बीजेपी ने अप्रोच नहीं किया, पर ਅਸੀਂ बीजेपी ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਵੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ खुद ही भज्जण के चक्करां दे विच गड्डी पलट गई तो उस तो बाद पुलिस ने एक जिहड़ा मुलजम है उसनूं काबू कर लिया।
ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। और एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते तो धरना दे रहे ने रेसलर। मंग की है कि WFI दे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दे प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह दी गिरफ्तारी की जावे। गिरफ्तारी दी मंग दे उत्ते प्रदर्शनकारी अड़े हुए ने। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 परचे दर्ज हो चुके ने। ब्रजभूषण ते जिनसी शोषण के इल्जाम लगाए गए ने इन्हां प्लेयर्स दे वल्लों ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਗਾਟ ਭੈਣਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ 2 ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया सभी समर्थन कर रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी देशों की भारतीय बेटियां आएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, देते हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं भाई का भी यहाँ पे आए हैं हौसला देने के लिए, धन्यवाद तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि आप भाई ने भी बता दिया कि बाजी आपको धन्यवाद नहीं होता। ये नीचे बैठते हैं। अरे यार ये बिल्कुल मैंने पहले भी बोला है, जब भाई की सभी लोग आए हिंदुस्तानियों का यहाँ पे स्पष्ट कहा कि खिलाड़ियों की मांग जब वो मिलने आए, 1 नहीं 2 दिन में बैठे, लगातार उनसे बैठ के 12 घंटे उनसे बातचीत हुई और आम सहमति से कमेटी का गठन हुआ। अब ये पहली बार हुआ कि कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और नाम ऐड करने के लिए कहा, हमने वो भी कर दिया। कमेटी ने जितने लोग अपनी बात रखना चाहते थे, समय और बढ़ाना चाहते, हमने वो भी दे दिया। सब लोगों ने अपनी आके बात भी रखी। अगर वहाँ पे सबूत देने चाहिए थे, क्या सबूत वहाँ पर दिए? क्या आरोप जो वहाँ पर लगाए थे क्या उन पे सबूत दिए? वहाँ पे एक अफसर था कमेटी के सामने देने का। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एडहॉक कमेटी बनाने का या एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की उनको अनुमति दी है। 45 दिन के अंदर वो चुनाव कराएंगे, टीमों की सिलेक्शन वो लोग करेंगे, टीमों को भेजने का काम वो करेंगे, फेडरेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी तो उसका करने का काम करेंगे। सारा सही दिशा में काम चल रहा है। इसके बावजूद रेसलर्स अगर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने के लिए तैयार है, FIR दर्ज भी हो गई। अब अगर गोल पोस्ट ही चेंज करेंगे तो ये उनकी मर्जी, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जो मांग उठाई थी, सरकार ने बार बार उस पर काम किया है। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਖੈਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਦਬਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਬਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼? ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਧਾਮੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। देखो मुख मंत्री साहब, श्रोमणी अकाली दल अकाल तख्त तो सेध लेके चलने वाली पार्टी है, मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं मनदी है। इस तहत श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां सिद्धे तौर ते लड़दा है ते धामी साहब श्रोमणी अकाली दल दी टिकट ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां लड़दे ने ते अज ओह प्रधान ने ते अगर श्रोमणी अकाली दल दे लिए ओह प्रचार करदे ने तां मैं तां पहले ही जिद्दां दस्सिया कि मीरी पीरी दे सिद्धांत ने और तुहानूं ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ।
ਤਾਂ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ये वही दुकानदार हैं जिस दुकान के बाहर ये गैस लीक हुई थी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बताएंगे? सर, मैं किसी को सामान दे रहा था, एक बैग गंदी सी स्मेल आ रही थी। अच्छा। तो मेरे दुकान पे एक लेडी सामान लेने आई थी, उसने मुंह पे साड़ी बांध ली थी। अच्छा। तो उसके बाद पता नहीं उसी ने आवाज़ दी थी घर वालों को, क्या आंटी आ जाओ, गौरव भैया बेहोश हो गए हैं। जैसे मम्मी और भाई वगैरह आए, वो भी बेहोश हो गए साथ के साथ। आपको क्या लगता है कि सीवरेज में से ऐसा पहले भी कभी हुआ क्या? पहले हुआ पर नॉर्मल हुआ, ज़्यादा नहीं। इस बार ज़्यादा हो गई, बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई। ठीक है, तो दम घुटने वाली गैस थी। बिल्कुल, ये वही शख्स हैं जो कि इस पूरे घटनास्थल पर जो मौजूद थे, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। उनसे हमने बात करी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ।